सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। खेती कानूनां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा हर एतराज ते गलबात लिए असीं तैयार हां। पहला कानून रद्द करे सरकार, फिर अगे गलबात होवेगी। खेतीबाड़ी मंत्री ने सद्दा दिता तां जवाब किसानां वालों भी आ गया कि पहला कानून रद्द करे सरकार, फिर अगे दी गलबात होएगी। तुहानूं दस्सिए कि 5 मीटिंगां हो चुकियां ने। एक गैर रस्मी मीटिंग अमित शाह दे नाल हो चुकी है, लेकिन हाले तक कोई हल नहीं निकल सकिया। कोई भी कानून पूरा खराब और प्रतिकूल नहीं हो सकता। सरकार बहुत जोर देकर ये कहना चाहती है कि कानून का वह प्रावधान जो किसान के लिए प्रतिकूलता पैदा करता हो, जिसमें किसान का नुकसान किसी को दिखाई देता हो, उस प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने के लिए पहले भी तैयार थी और आने वाले कल में भी तैयार रहेगी। को पंजाब भारत में टोल प्लाजे बंद रखने का ऐलान हुआ है। ये तो भी सानू समीक्षा करनी पई आ कि पूरे भारत में तो एक दिन ਲਈ टोल प्लाजे फ्री व्हीकल नहाए जाएंगे। पंजाब में पहले ही टोल प्लाजे बंद किए हुए है, फ्री चल रहा है, 2.5 महीने हो गया। ये फैसला 12 को लिया गया कि जेड़े टोल प्लाजे अजय नहीं बंद हुए पंजाब में, सारों को बंद कर दिया जाएगा 12 तारीख को। जिन्ने भी टोल प्लाजे पंजाब में है, कुछ टोल प्लाजे खाली पड़े से, हुण 12 तारीख को एक भी प्लाजा यह जा नहीं हो जेड़ा ना बंद हो। खराए होगा 14 तारीख को कि जिन्ने पंजाब के डीसी हैं उन्हां दे पहले भी चलते रहेंगे, तो न्याय ये होगा कि डीसी दफ्तरों के अगे भी धरने पूरे पंजाब में दिए जाएंगे। अगली बात यह है कि पंजाब दीयां 30 जथेबंदियां ने पंजाब से जदों बैठे से रेलवे ट्रैक तो उठकर असीं रेलवे पार्क में चले गए थे और 10 तारीख आज 10 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि मोदी जी ने साडी बात ना सुनी, तिन्ने कानूनों को रद्द ना किया तो 10 तारीख नूं मोड़ के रेलवे ट्रैक पर सारे धरने आ जाएंगे, मुड़ रेलवे ट्रैक बंद हो जाएगा। जिहड़ा अल्टीमेटम दिया था, आज की मीटिंग ने फैसला लिया कि अब हुण रेलवे ट्रैक पर जाएंगे तो पूरे भारत के लोग जाएंगे। ये फैसला जिहड़ी उपरली किसान संयुक्त मंच आ उन्होंने ऐलान करना, उहदी डेट उन्होंने तय करनी है। डॉक्टर साहब, सरकार नाल गलबात की जाएगी, किस तरीके नाल की जाएगी? नहीं, सरकार ते निर्भर करता वो गलबात साडे नाल करना चाहुंदी है कि नहीं करना चाहुंदी। मतलब कि सरकार जिवें साडे इशूज़ नूं टाल रही है, टाल किवें रही है भी 5 दौर की गलबात पहला हो गई, 6वें दौर की अमित शाह जी नाल हो गई। 3 लास्ट मीटिंगां दे अंदर वर्बली जो डिस्कशन हुई वो भी जो असी रिटन उन्होंने सामने रखा वो बड़ा क्लीयर कट है। नाल असी जो वर्बली गलबात दे विच असी अल्टीमेटली उन्होंने मौन वर्त रख के यस एंड नो कह के उन्होंने कोल आ गए। असी उस तो बाद अमित शाह नाल जदों असी गल करने गए उदों भी असी यही गल रखी तो कल इन्होंने प्रपोजल दे विच फिर वही चीज़ां तीसरी बार साडे कोल रख दित्तियां। सो ये सानू ये लगता है कि असल च देश के किसान अते लोग जिहड़े इस मूवमेंट नाल जुड़े हुए ने उन्हां दी एक तरह तौहीन है, उन्हां नूं कोई मतलब कि रिस्पैक्ट नहीं दित्ती जा रही कि इन्ने वड्डे पैमाने ते लोग अते किसान ने जिहड़े वो किसी इशू दे उत्ते स्टिक कीते हुए ने। देखो, मैं तुहाडे माध्यम दे राही कहना चाहुंदा है कि ये कानून ने जिहड़े ये इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने कि स्टेट लिस्ट की बजाय कनकलिस्ट तो ट्रेड एंड कमर्स के नज़रिए दे नाल बनाए गए हैं। किसान की जिहड़ी एक्टिविटी है, किसान की एक्टिविटी वो एक ऑक्यूपेशन है, वो बीजदा पैदा करता मंडी च जाके वेच दिंदा। वो तो इन्ना भी नहीं करता भी झोने दे चौल कढ़ा के वेच दे किते दूर जाके, वो इन्ना भी नहीं करता भी कणक दा आटा बना के वेच दे। मसले का हल निकलेगा किवें? क्योंकि सरकार ने अज नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जो गलबात चल रही है तो फिर अंदोलन की अगली रूपरेखा क्यों?
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? ਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੀਗਾ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੇਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਕੱਲੇ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। डिफरेंसेस के लिए हमेशा जगह हो, लेकिन डिस्कनेक्ट कभी ना हो, इसी लक्ष्य को लेकर हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ा है। गुरु नानक देव जी ने, और बड़ी सटीक बात कही है, गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, जब लग दुनिया रही है नानक, जब लग दुनिया रही है नानक, किछु सुनिए किछु कहिए। यानी जब तक संसार रहे तब तक संवाद चलते रहना चाहिए। कुछ कहना और कुछ सुनना, यही तो संवाद का प्राण है, यही लोकतंत्र की आत्मा है, हमारी पहचान। और अमृतसर तो मेरे सहयोगी राजीव शर्मा जुड़ चुके हैं, क्योंकि किसानां ने सद्दा दिता है होर किसानां लई दिल्ली मोर्चे लई कूच करन दा। होर गोल्डन गेट तो ट्रैक्टर ट्रालियां दा काफिला रवाना होएगा। राजीव शर्मा दे नाल सिंघू बॉर्डर तो उमेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। राजीव, पहला तुहाडे कोल आना चाहांगे, की हलचल अमृतसर विखे नजर आ रही है? दिल्ली कूच दा हुंगारा भरिया गया है। जी बिल्कुल रजिंदर, इस वेले मैं गोल्डन गेट ते खड़ा जो कि अमृतसर गुरु नगरी दा मुख एंट्री पॉइंट आ। तां ये जो गेट की तस्वीर कोई भी देखदा तां दस्सण दी लोड़ नहीं पैंदी कि ये अमृतसर की तस्वीर है, पर अमृतसर दे इस मेन एंट्री पॉइंट दे नाल किसान अंदोलन दे नाल जिहड़ी जुड़ी तस्वीर है वो जरूर असीं दिखाउणी चाहांगे कि जिथे एक गल कही जा रही सी कि किसानां दा जिहड़ा अंदोलन है जो जो दिन अगे वधणगे तां हो सकदा कि वो अंदोलन दे विच भीड़ घटनी शुरू होवे, पर ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਸਬੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਨੇ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਆਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਆਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਲ ਵੀ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਰਾਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਜੀ? ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਪਿੰਡ ਯਾਦਪੁਰ ਬਟਾਲਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜਨ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤ ਖੜਨ ਲੱਗੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ? 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਸਾਲ ਲੰਘ ਜੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ 10-10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੋੜਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਂਭਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਰਿਆ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਵੱਛੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੱਪ ਮਾਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਸੱਪ ਤੇ ਸੱਪ ਮਾਰਦੇ ਲਾਗੋ ਅਸੀਂ 10-10 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਪਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹਦੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਢਾਇਆ ਲੈ, ਇਹ ਢਾਇਆ ਲੈ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਔਰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ? ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਰੀ ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਰਨਾ ਜੰਮਣਾ ਸਭ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਜ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ? ਮਗਰੋਂ ਘਰ-ਬਾਰ, ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੰਭੂਗਾ? ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਯਾਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ? ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਜੇ ਸਾਲ ਆਖਣਗੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀਵ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਰਾਜੀਵ। ਹੋਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਕੀ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਜਿੰਦਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਹੀਕਲ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਝੰਡੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਝੰਡੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕਾਰ ਹੋਏ, ਜੀਪ ਹੋਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਜ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਨੀਪਤ, ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ
ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੰਗਰ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕੱਠ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੋਧ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਔਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਚਾਹ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 2 ਟਰੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਇਨ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਾਰਮਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਗੱਡੀ ਖੋਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਲੰਬਾ 7 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੰਗਰ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕੱਠ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਚਾਹ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੰਚ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 4-5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ, ਉਮੇਸ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ 16ਵਾਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਜੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿਨ ਭਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। शुक्रिया राजीव, शुक्रिया उमेश सिद्धिया। तस्वीरां तुसीं वेखिया ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ।